कल शाम ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥਾਂ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ। ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। बठिंडा कोर्ट च पेशी लई लैके आए गैंगस्टर राजवीर ने जेल प्रशासन ते लगाए टॉर्चर करन दे इल्जाम। कहा जेल च बुरी तरह कुटिया गया, केस भी कतल कीते गए, जानो मारन दीयां धमकियां देण दे भी लगाए इल्जाम। कैदी राजवीर दे इल्जामां ते एसजीपीसी ने भी कीती जांच दी मंग। धामी बोले जेल च केस कतल करना बेहद गंभीर घटना, सरकार करे सख्त कार्रवाई। बेअदबी केस एसआईटी की रिपोर्ट तो बाद विरोधियों ते हमलावर होया अकाली दल। कहा जांच साडी बेगुनाही हुई साबित। बेबुनियाद इल्जामां लई कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी मंगण माफी। रिपोर्ट च अकाली दल की भूमिका का जिक्र नहीं। राम रहीम नूं दस्सिया गया है मुख्य साजिशकर्ता। रेप केस च सिमरजीत बैंस का भरा करमजीत बैंस गिरफ्तार। सिमरजीत बैंस बोले सानू न्याय प्रणाली ते पूरा भरोसा, हर बार की तरह पाक साफ होकर निकलांगे। फजिलका च भयानक सड़क हादसा, कार ते ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर च राजा वड़िंग दे पीए की मौत। मूंगी दे काश्तकार किसानां नूं सीएम दा भरोसा। कहा सरकार नहीं आउण देगी दिक्कत। एमएसपी तो घट पा ते खरीदी फसल की भरपाई करेगी सरकार। वित्त विभाग नूं जारी कीते हुकम। हिमाचल च भारी मींह कारण किन्नौर दे सांगला च आया हड़। जान माल दे नुकसान तो रहा बचाव। प्रशासन ने लोकां नूं नदियां नालियां नेड़े ना जाण दी दित्ती सलाह। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। पंजाब कैबिनेट दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। कल शाम नूं मान कैबिनेट का विस्तार होएगा, यानी कि कल नूं 4 ਤੋਂ 5 चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ मिल सकती है कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ। अमन अरोड़ा ਦਾ मंत्री बनना लगभग तय है। डॉक्टर निज्जर भी मंत्री वजों सौं चुक सकते हैं। एक महिला विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। पंजाब कैबिनेट के नाल जुड़ी वड्डी खबर। कल शाम नूं कैबिनेट का विस्तार होएगा। भगवंत मान कैबिनेट का कल नूं विस्तार होएगा। 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार होण जा रहा है। 9 मंत्री ने इस तो पहला ते हुण 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ मिल सकती है। अमन अरोड़ा सीनियर आगू ने आम आदमी पार्टी के दूसरी बार विधायक बने ने। सब तो ज्यादा वोटां दे नाल जित प्राप्त कीती सी, तकरीबन 75,000 वोटां दे नाल जित प्राप्त कीती सी। उन्हां दा मंत्री बनना लगभग तय दस्सिया जा रहा है। इस तो इलावा डॉक्टर निज्जर नूं कैबिनेट दे विच थां मिल सकती है। इस तो इलावा एक महिला विधायक दा भी मंत्री बनना लगभग तय मन्निया जा रहा है। 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरे, 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरे जिन्हां नूं थां मिल सकती है कैबिनेट दे विच। पंजाब कैबिनेट दा विस्तार होण जा रहा है। वड्डी खबर, सब तो वड्डी खबर इस वेले दी न्यूज़ 18 ते सब तो पहला यह खबर पंजाब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ मिल सकती है। अमन अरोड़ा का नाम सब तो ऊपर। अमन अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय मन्निया जा रहा है। सीनियर आगू ने पार्टी दे। इस तो इलावा डॉक्टर निज्जर अमृतसर तो आउंदे ने। डॉक्टर निज्जर नूं जगह मिल सकती है कैबिनेट दे विच ते एक होर महिला विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। इस तो पहला डॉक्टर बलजीत कौर कैबिनेट दे विच कोई महिला मंत्री ने ते इस तो इलावा हुण एक होर विधायक नूं ਇਹ जगह मिल सकती है, मंत्री अहुदा मिल सकता है। तो कैबिनेट का विस्तार होना कल कैबिनेट का विस्तार होएगा। कल शाम नूं ये जानकारी सांझी की जाएगी। भगवंत मान कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। न्यूज़ 18 ते सब तो पहला यह खबर 4 ਤੋਂ 5 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ है। अमन अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय है। अमन अरोड़ा जो कि दूसरी बार विधायक बने ने, आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ने 75,000 तो ज्यादा वोटां दे नाल जित हासिल कीती सी। सब तो ज्यादा वोटां दे नाल जित हासिल कीती सी अमन अरोड़ा ने ते उन्हां दा मंत्री बनना लगभग तय है। पिछली बार जदों कैबिनेट दे मंत्रियों ने सौं चुकनी सी तो उदों भी अमन अरोड़ा का नाम चर्चा दे विच सी, लेकिन उस वेले जगह नहीं मिली। तो हुण लगभग तय मन्निया जा रहा अमन अरोड़ा का नाम। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। पंकज, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल किहड़े-किहड़े चेहरिਆਂ ਨੂੰ जगह मिल सकती है कैबिनेट दे विच?
देखो जानकारी मिली कि कल ऐलान हो जाएगा 4 ਤੋਂ 6 नवे मंत्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੰਕਜ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 4 ਜਾਂ 5 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਨੇਸ਼, ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆਕਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ। 4 ਜਾਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਲੋਏ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਮਲੋਏ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ੀ ਕੇ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ। ਨਕੁਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। असली राम रहीम ਨੂੰ या तो अगवा कर लिया गया है या कत्ल कर दिता गया है या फिर कत्ल की साजिश रची गई है डेरे की गद्दी दे लई। देखिए बिल्कुल अर्शदीप, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही थी। डेरा सिद्धसौदा के कुछ अनुयायी हैं, कुछ अलग गुट बना हुआ है डेरा श्रद्धालुओं का, वो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चैलेंज कर रहा था। और अब ये जानकारी निकल कर आई है कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है और सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। और वो भी बार बार यही क्लेम कर रहे थे कि जो पैरोल पर बाहर जो डेरा प्रमुख आए हैं वो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि डमी व्यक्ति है, एक तैयार किया गया है। हालांकि एक अजीबोगरीब मामला जरूर सामने आया है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो वो दावे कर रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से दावे कर रहे हैं, अब उसको चैलेंज किया गया है। और उस चैलेंज में ये भी कहा गया है कि जब डेरा सिद्धसौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से उनके गांव के कुछ लोग मिलने गए तो जो बरनावा में राम रहीम है उन्होंने उन गांव के लोगों को पहचाना नहीं। तो इस तरह की बातें भी पिटीशन में दायर की गई हैं और सुनवाई फिलहाल कल होनी है। लेकिन ये बात पिछले कई दिनों से, जब से डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आए हैं, तब से ये बातें सामने निकल कर आ रही थी। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहां पर डेरा के समर्थक हैं, एक डॉक्टर मोहित गुप्ता है, वो भी इस बात को क्लेम कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन अब ये पिटीशन दायर की है तो देखिए कल सुनवाई होगी कोर्ट में, क्या आगे कोर्ट इस मामले में जानकारी लेगा, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अजीबोगरीब मामला जरूर सामने निकल कर आया है। नकुल, जो इल्जाम इस पिटीशन में लगाए गए हैं, ये भी कहा गया है कि जो जेल में राम रहीम बंद था वो भी नकली था। तो परिवार की तरफ से क्या मुलाकात की जाती थी राम रहीम से? देखिए, परिवार की तरफ से लगातार मुलाकातें होती रही हैं, डेरा की मैनेजमेंट की तरफ से लगातार मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन आज तक इस तरह की बात सामने नहीं निकल कर आई कि इस तरह की कोई बात है। अब जब डेरा प्रमुख, हालांकि रोजाना सोशल मीडिया पर लाइव भी हो रहे हैं, रोजाना अलग अलग जो उनके सत्संग भजन होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, तो उसी चीज को लेकर कुछ फैक्ट्स भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले जाने हैं। हालांकि वजन जरूर कम हुआ है राम रहीम का जब जेल में जाने से पहले जो वजन था, और लेकिन अब वो जो कुछ पॉइंट्स जो है उनको पॉइंट आउट भी किया जा रहा है। कुछ आंखों को लेकर कुछ इस तरह की बातें पॉइंट आउट की जा रही हैं। जांच का विषय है, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला है कि क्या ऐसा हो सकता है। जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि डेरा प्रमुख जो बिठाया है वो नकली है, वो ओरिजिनल नहीं है, इस तरह की बातें हैं। उसमें कई बातें लिखी गई हैं कि कद जो है 1 इंच बढ़ गया था, उंगलियों की लंबाई और पैरों का आकार भी बढ़ गया था। तो इस तरह की बातें हैं, ये एक जांच का विषय है। कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है ये कल तय होगा, लेकिन एक सच में एक अजीबोगरीब मामला है कि इस तरह की पिटीशन दायर की गई है। जी शुक्रिया नकुल पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੰਡ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਜ੍ਰਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਜਰ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿੰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਫਤਿਹਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਕਲੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੱਜੀ? ਬਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਈ ਇਹ ਫੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਊਥ ਐਵਨਿਊ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲੂਪੁਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਡੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਬਰੋਡ ਡੈੱਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬਰੋਡ ਡੈੱਡ ਦੀ ਖਾਈ, ਕੋਈ ਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ